السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے پہلے ڈال لیتے ایک نظر ان پر۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر سندھ حکومت میں ساتھ ساتھ۔ چیف آف آرمی سٹاف کا آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ، ملک کے لیے قربانیاں دینے والی ایجنسی پر الزامات پر رینکس کا اظہار ناپسندیدگی۔ خطر 3 غزنوی میزائل کا کامیاب تجربہ، 290 کلومیٹر تک ایٹمی ہتھیار بھی لے جا سکتا ہے۔ چار سدا میں پولیس موبائل پر حملہ، 3 افراد جاں بحق، کیا طالبان سے مذاکرات کا امکان باقی ہے؟ ہلال احمر دنیا بھر میں کامیاب، لیکن پاکستان میں سفید ہاتھی، کیا یہ سفید ہاتھی کبھی شیر بنے گا؟ اب سے تھوڑی دیر بعد ہی شامی صاحب 2 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی ایم کیو ایم کے سندھ حکومت میں شامل ہو جائیں گے اور حلف اٹھا لیں گے۔ چلیے مبارک ہو، ایم کیو ایم کو بھی مبارک ہو اور ہماری پیپلز پارٹی کو بھی۔ میں خیال 6ٹھی بار ایم کیو ایم شامل ہو رہی ہے حکومت میں سندھ کی۔ اس کا مطلب ہے 6 بار الگ بھی ہوئی تھی؟ 5 بار 5 بار الگ ہوئی تھی، ٹھیک۔ ہو سکتا ہے کہ چند روز بعد 7ویں بار شامل ہو رہی ہو۔ اچھا ایم کیو ایم جو ہے نا جی، اس کے شامل ہونے کے کوئی اسباب سمجھ میں آتے ہیں نہ خارج ہونے کے۔ تو بہرحال دونوں جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر ایک ہی بیڈ روم میں آرام فرمائیں گی، تو ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہم سب کچھ اچانک فیصلہ نہیں کیا یہ؟ تو میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ ٹھیک، بہرحال دونوں کو مبارک ہو۔ خبر تو یہ آ رہی تھی کہ بلاول صاحب جو ہے ان کو کوئی پسند نہیں آئی ہے ادا اپنے والد صاحب کی، اور انہوں نے کوئی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا نا جی کہ اگر ایم کیو ایم معذرت کرے گی اس بیان پر جس میں ماشاء اللہ کو دعوت دی گئی تھی یا فوج کے ٹیک اوور کی بات کی گئی تھی، تو اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے کشادہ ہوگا۔ لیکن ایم کیو ایم نے کوئی بیان تو جاری نہیں کیا، لب خاموش سے کوئی معذرت کر لی ہو تو اور بات ہے۔ تو بہرحال یہ جو سندھ کے حالات ہیں ان میں اربن اور رورل کی جو تقسیم ہے اور یہ شہروں کا مینڈیٹ جو ہے اور خاص طور پر کراچی کا، وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے، تو ایک پرسکون رکھنے کے لیے حکومت کو یہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ حکومت میں شامل رہیں۔ تو شام صاحب فوجی وہ جو پولیس آپریشن چل رہا ہے وہاں پہ کراچی میں، ہاں وہاں کچھ پریشانی پائی جاتی ہے رینجرز کے حکام میں اور پولیس میں، ٹھیک، لیکن اور ان کا خیال ہے کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہوگی، کوئی اس طرح معاملات ہوں گے کہ آپریشن میں رکھنا پڑے گا۔ اور ابھی تو آپ دیکھیے وہ جو تحفظ پاکستان بل ہے جی وہ بھی پاس نہیں ہوا، بالکل، اور وہ جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کو ان کا کیا کرنا ہے، کس طرح مقدمے چلنے ہیں، اور وہ بل اگر پاس نہیں ہوتا، مستقل قانون نہیں بنتا، تو پھر عدالتیں جو ہیں ان سے وہ لوگ پھر چھٹ جائیں گے، پھر ان کو پکڑا جائے گا۔ پاکستان میں ہم نے ایک تماشا بنا رکھا ہے، کسی دوسرے ملک میں یہ جو دنیا کے انتہائی مہذب ملک سمجھے جاتے ہیں اور جمہوریت کے بڑے علمبردار ہیں، انہوں نے بھی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جی وقتی طور پر قربانی دے دی اپنے یہ نام نہاد انسانی حقوق کی۔ پاکستان میں ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، سیاسی رہنما ہیں، اور وہ سیاسی اور بہت سے ایسے لوگ جن کی آستینوں میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے جی، وہ شور مچاتے ہیں جناب یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، گویا کھلی چھٹی دے دی جائے دہشت گردوں کو۔ قانون درست ہونا چاہیے اور قانون میں کوئی نامناسب اجزاء شامل نہیں ہونے چاہیے، لیکن جو موجودہ قوانین ہیں وہ تو ناکافی ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے، ان کو حوالہ زندہ کرنے کے لیے۔
جو لا آف ایویڈنس ہے جس میں یہ جدید آلات جو آ گئے ہیں یہ ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور وہی گواہی مانگی جائے گی جناب موقع کے گواہوں کی، جی تو پھر کام تو نہیں چلے گا نا. تو شام صاحب جو بلاول صاحب کی آپ تھوڑی سی وہ بتا رہے ہیں کہ ناپسندیدگی اس اڑی خبر ہے، ٹھیک، زبانی تیور کی، لیکن وہ پنجاب نہیں آ رہے، اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اور پنجاب کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سیکورٹی کے معاملات ہیں ان کو ذرا مزید کس رہے ہو. لیکن بہرحال اب تو جب ایک ڈسپلن ہے، دیکھیے باپ اور بیٹے میں بھی سوچ کا فاصلہ ہوتا ہے. ٹھیک، یعنی باپ جو ہوتا ہے اس کی ہو بہو تصویر بیٹا نہیں ہوتا. بالکل، وگرنہ تو پھر جو پورے خاندان ہے بادشاہتیں گزری ہیں وہ ایک ہی لیول پہ حکومت چلتی رہتی. اب خود انڈیا میں دیکھ لیجئے جو جواہر لال نہرو ہیں وہ موتی لال نہرو کی تصویر نہیں تھے. ٹھیک، اور جو اندرا گاندھی تھی وہ اپنے باپ کی تصویر نہیں تھی. اور پھر راجیو اور سنجے جو تھے وہ اندرا گاندھی نہیں تھے. اور اب جو راہول صاحب آ گئے ہیں جی وہ تو اپنی نانی یا دادی کی تصویر نہیں ہے. بالکل. تو یہ اور بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کے بچے بادشاہ تو بن جاتے ہیں لیکن وہ ان میں اوصاف بھی وہ ہوں گے یہ ممکن، یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، یا ان سے بڑھ کے بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں جو اکبر ہے جی وہ بیٹا کس کا تھا؟ ہمایوں کا. تو ہمایوں کیا تھا؟ اکبر کیا تھا؟ تو بہرحال آپ دیکھیے بلاول کیا بنیں گے؟ ہمایوں بنیں گے بابر کے، ٹھیک، یا اکبر بنیں گے ہمایوں کے. تو لیکن یہ پیپلز پارٹی میں کہیں کوئی بریچز کو اس کی وجہ سے کچھ پریشانی، ایک غیر محسوس طریقے سے جی دو گروپوں میں ڈھلتی جا رہی ہے پیپلز پارٹی. شاہد صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی میں جو آنے والی سیاسی تبدیلی ہے اس کے حوالے سے. شاہد صاحب آج ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، اپنے موضوع کی طرف چلتے، چیف آف آرمی اسٹاف ISI کے ہیڈ کوارٹر گئے اور وہاں پہ ان کے سامنے انہیں جو بریفنگ دی گئی اس میں شکایت بھی موجود تھی کہ جو ISI کے اوپر الزامات لگے ہیں رینکس اس کا بہت برا منا رہے ہیں، مضطرب ہیں اس پہ. یہ ظاہر ہے کہ جو فوجی جوان ہیں جی ہم نے تو وہ بچپن میں نظم پڑھی تھی نا، دیر از ناٹ ٹو کوشچن وائی، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. جی جی بالکل. تو فوج کے اندر یہ سوال نہیں ہوتا کہ آپ مجھے حکم کیوں دے رہے ہیں، ٹھیک، وہاں بس حکم پر عمل ہوتا ہے. اگر وہاں بھی سوال ہونے لگے اور وجوہات پوچھی جانے لگے تو پھر جان کون قربان کرے گا اور جان کی بازی کون لگائے گا اور کیسے لگائے گا. ٹھیک. تو فوج جو ہے اور فوج کے جو ادارے ہیں ان میں ڈسپلن اپنی انتہا پر ہوتا ہے. ٹھیک. اور ایک حکم پر کمانڈر کے جان قربان کرنی پڑتی ہے، جان دو پہ لگانی ہوتی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ڈسپلن ISI میں بھی ہوتا ہے. ISI میں ظاہر ہے جب افواج پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں ہوں گے اور یعنی کچھ سویلینز بھی ہیں جی لیکن بڑی تعداد میں افواج پاکستان سے لوگ آتے ہیں. اور پھر آپ ایک چیز اور دیکھیے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو زیادہ عرصہ گزارتے ہیں، بدلتے چلے جاتے ہیں. 3 سال کے لیے آئے ہیں، ٹینیور ہوتا ہے نا ایک. جی اس کا مطلب یہ کہ ISI ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ایک شخص جو ہے وہ مستقل طور پر قابض ہو جائے. یہ بھی افواج پاکستان کی طرح، تو اس لوگ اس میں آتے چلے جاتے ہیں. وہ جسے آپ کہتے ہیں زندہ ادارہ ہے نا. جی. تو بہرحال ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جس نے جہاد افغانستان انتہائی کامیابی سے لڑا. سوویت فوجیں ان کے دانت کھٹے ہوئے وہاں سے وہ واپس جانے پر مجبور ہوئی. ابھی تو ہمارے ہاں کے جو نابالغ دانشور ہیں وہ اسی بات پر لگے رہتے ہیں نا، روس کے سوویت یونین کے آنے کا ذکر نہیں کرتے افغانستان میں. بالکل. بس اپنے رونا. یہ جو جس وقت جن حالات سے پاکستان گزرا اور ISI کا یہ مینڈیٹ تھا کہ وہ CIA اور ISI نے مل کر اس سارے معاملات کو دیکھا جی. اور جو جنرل ضیاء الحق نے معاملہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا ان سے، اس میں CIA کو افغانستان کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، افغان مجاہدین سے براہ راست رابطہ رکھنے کی اجازت نہیں. CIA کا رول ختم ہو جاتا تھا ISI کے دروازے پر آ کر. ٹھیک. اور اس کے بعد سارا آرگنائزیشن ISI نے کی، اسی نے اسلحہ جو ان کو دیا، اسی نے افغانوں کو کوآرڈینیٹ ان کے ساتھ کیا. اور جنرل اختر عبد الرحمان جو ہیں اب ان کو
تاریخ یاد کرتی ہے اور سلام کرتی ہے، اور ایک بڑے جرنیل کے طور پر اور ایک بڑے یعنی ایک کیا کہنا چاہیے یعنی نقشہ بنانے آرکیٹیکٹ کے طور پر۔ تو سوویت فوجیں افغانستان سے واپسی پر مجبور ہوئی، پہلی بار دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوا نہیں تھا۔ ماسکو سے جو فوج چلتی تھی وہ آگے بڑھتی تھی اور بڑھتی چلی جاتی تھی، اور جہاں جاتی تھی اس کے قدم جم جاتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیے امریکہ میں بھی جو تجزیے ہوتے تھے وہ یہ نہیں ہوتے تھے کہ سوویت یونین واپس چلا جائے گا، یہ کہا جاتا اس کو یہاں روک لیا جائے گا۔ بالکل۔ تو واپس ہوا ہزیمت اٹھا کر اور چوٹ کھا کر، اور اس میں پاکستان کا اور ISI کا ایک بڑا کردار تھا۔ افغان جو عوام ہے ان کا بھی، مجاہدین کا بھی کردار تھا، اور جو وسائل فراہم کیے ان کا بھی کردار تھا۔ لیکن وسائل تو ایک ثانوی چیز رکھتی ہے، اصل چیز تو جو وہ لڑنے کا جذبہ ہوتا ہے، پلان کرنا کا ہوتا ہے۔ تو ISI ہمارا ایک قابل فخر ادارہ ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان جیسے اس نے ایٹم بم بنایا نا، اور دنیا حیران ہو گئی۔ بالکل۔ کبھی ان لوگوں کے پاس دیکھیے یہ تو ٹیکنالوجی کی ٹی ان کے پاس نہیں ہے، اور دیکھیں میزائل جیسے ہم نے بنائے ہیں، اور ہتھ میزائل کا آج تجربہ بھی ہوا۔ اب وہ تو میرا خیال نیوکلر ہتھیار لے کے جا سکتا ہے، مار کر سکتا ہے۔ کتنے کلومیٹر تک؟ 290 کلومیٹر۔ 290 کلومیٹر۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام ہے، اور یہ ہتھ۔ اب یہ جو میزائل ہے یہ ہم نے بنا لیا، میزائل بناتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری افواج پاکستان جو ہیں، پھر ان کے ادارے جو ہیں، پھر ہمارے جو یہ ادارے جو یہ سب کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک اپنا ایک نقش جمایا ہے۔ تو ISI جو ہے پاکستان کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اس کی فوج کے ساتھ ساتھ اس کے جو کاؤنٹر انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ بھی بہت چوکس ہیں، اور ان کی مہارت کا زمانہ مختلف ہے، اور وہ پرفارم کر کے دکھا چکے ہیں۔ بالکل۔ تو شام صاحب جو پیرلل ڈرا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کل ایک جگہ گئے اور COS دوسری جگہ گئے، تو بیسیکلی یہ اپنی پوزیشن واضح کی۔ میر صاحب جو ہیں ہمارے بھائی ہیں، ان پر حملہ ہوا ہے، وہ مظلومیت کی حالت میں ہیں، اور زندگی اور موت کی کچمکش سے گزرے ہیں، اور ایک اخبار نویس کے طور پر، ایک میڈیا پرسن کے طور پر ہم ان کو بڑا فخر سے ان کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ کوئی مقابل نہیں ہے کسی ادارے کے، اور وہ ان کی اپنی ایک مظلومیت ہے، اور ادارے کا اپنا ایک وقار ہے۔ تو ہمارے بھائی جو ہے خوشنود علی خان صاحب، انہوں نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہاں گئے ہیں، پھر ISI ہیڈ کوارٹر بھی جائیں، اور اگر چلے جاتے تو اچھا ہوتا۔ دیکھیے یہ اب راحیل شریف صاحب وہاں گئے ہیں تو یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور میں عرض کروں، ہمارے آصم باجوہ صاحب ہیں، ISPR کے ڈائریکٹر DG ہیں، اور وہاں ان کے نمائندے بھی موجود ہوں گے۔ اگر ایک پھولوں کا گلدستہ دے کے حامد میر صاحب کو وہ بھی بھیج دیں تو کیا بری بات ہے؟ دیکھیے ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں، ایک غلط فہمیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ہمارے تصورات جو ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ہیں تو آخر جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اس ملک کے شہری ہیں۔ لیکن شاہ صاحب ایسا نہیں لگتا کہ حکومت کو اجتناب کر رہی ہے ڈیفینڈ کرنے میں اپنے دفاعی داروں؟ اب بات یہ ہے کہ میں کہتے ہیں وہ، اب میں کئی اس طرح کے اور بھی دانشور موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کھچاؤ پیدا رہے، تو ان کو کام کرنے دیں۔ ہماری تو کوشش ہونی چاہیے کھچاؤ کم ہو۔ دیکھیے، اور راحیل شریف صاحب گئے ہیں، انہوں نے یقیناً ایک میسج دیا ہے ISI کے ساتھ یکجہتی کا، اور ISI فوج کا ادارہ نہیں ہے، فوجی سربراہ تو اس کا ہے، فوجی کام بھی کرتا، جواب دے تو وزیر اعظم کو ہے، اور وزیر اعظم اس کی اپائنٹنگ اتھارٹی ہے۔ تو ISI کا وقار جو ہے وہ حکومت کا اپنا وقار ہے، تو حکومت کو اس کے وقار کی طرف بھی چاہیے تھا کہ توجہ دی جاتی اور وہاں جاتے، اور اب بھی جائیں۔ بہرحال یہ کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے۔ حامد میر صاحب پر جو حملہ ہوا ہے اس کے مجرموں کا سراغ لگنا چاہیے، لیکن بائی دا وے FIR اب تک درج نہیں ہوئی اس کی۔ ہاں یہ بھی ایک کوتاہی ہے، پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے۔ ایک پھر جب آپ نامزد کریں گے کسی کو ملزم تو اس میں ذرا کمزوری واقع ہو جائے گی۔ بہرحال آپ کو میں عرض کروں کہ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ایک بات تو میں نے حامد میر کی ایک
देखी है, एक चल रही थी उनकी, क्या कहना चाहते हैं उसको, एक टिकर्स नहीं, एक उनका एक तबाश, जी ठीक है, वो चल रहा था उनकी, एक देख रहा था जी, शॉर्ट कहते हैं हम स्लॉट जी, ये दिन जो न्यूज है उसके ऊपर जी, उसमें वो कहते थे कि एजेंसी में कुछ रोग एलिमेंट्स मौजूद हैं जी, वो मेरे दर पे है। बहैसियत मजमूई उन्होंने निशाना नहीं बनाया था, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हो चुका है गलत हुआ है। शाम साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी COS के ISI के डायरेक्टरेट का दौरे के हवाले से। शामी साहब, अब एक बात ये भी चल रही थी जो ISI ने की तरफ से भी कहा गया था, ISPR ने कहा था कि हम कानूनी चाराजोई करेंगे जो ISI के ऊपर इल्जाम लगा। कानूनी चाराजोई तो हर शख्स का हक है और अदारे का हक है। अगर कोई दस्तूर वायलेट हुआ है, कानून वायलेट हुआ है, तो उसके लिए उसके लिए दरखास्त दी जा सकती है, कार्रवाई की जा सकती है, उस पर तो किसी को इतराज नहीं हो सकता। कि ब्रिगेडियर घुम्मन साहब जो है जी, उनका मुझे मैसेज आया है कि अफगान वार के बाद अमेरिका ने ISI को दुनिया की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी करार दिया था, और इससे इसराइल, इंडिया और दूसरे मुल्क जो है वो खौफजदा है। जी, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मुसीबत सारी क्या पड़ती है? मुसीबत ये पड़ती है कि जब फौज टेक ओवर करती है या जो सियासी कायदीन इस तरह के आ जाते हैं, बेलगाम ख्वाहिशात होती है। जैसे भुट्टो साहब हैं, उन्होंने इंटरनल सेल तो उन्होंने कायम किया ना इस एजेंसी में। तो अब जब इसको दाखिली तौर पर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर शकूक को शुबहात पैदा होते हैं। ठीक। और ये काम जो है ज़ियाउल हक साहब के दौर में भी हुआ और उसके बाद जारी रहा है। और फिर जनाब आके आप देख लीजिए, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में तो इंतहा को पहुंच जाएगी। तो इस एजेंसी के वकार को जो नुकसान पहुंचाया है वो हमारे हुक्मरानों के सियासी मुफादात ने पहुंचाया। ये हमें ये नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए ये बात। बहरहाल ISI जो है उसको बहैसियत अदारा टारगेट करना ये एक ऐसी बात है जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, और कोई पाकिस्तानी इसका तस्वुर नहीं कर सकता। शिकायत किसी एक शख्स से, दो शख्स से हो सकती है। इसीलिए आपने देखा कि लोगों में एक शदीद रद्द-ए-अमल पैदा हो, और जितने पैगामात मैंने देखे हैं, जितने SMS आए हैं, जितने लोग मिले हैं, इस बात को किसी शख्स ने पसंद नहीं किया। बहुत एक शदीद रद्द-ए-अमल हुआ है, लेकिन इसका पस मंजर जो है हमें वो भी निगाह से ओझल नहीं रखना चाहिए। ठीक शाम साहब, लेकिन अभी जो चौधरी निसार साहब कह रहे हैं, इन्होंने कमेंट वॉल किए हैं कि चौधरी निसार साहब कह रहे हैं काबिल तशवीश है इल्जामात का लगना। नहीं, देखिए इस तरह के इल्जाम लगाना ये मिसाल नहीं मिलती। पूरी दुनिया में इसकी गूंज देखने में आ रही है। ये बात दुरुस्त है, अदारे के तौर पर टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। जी देखिए, अफवाज पाकिस्तान के अंदर, खुद हमारी सफों के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हो सकते हैं। भैया पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, ये जो जेलें हैं जी, और ये जो अदालतें हैं, ये डाकू जो हैं पाकिस्तानी डाकू है ना, वो पाकिस्तानी लुटेरे हैं, पाकिस्तानी बदकार हैं, जिनको सजाएं देने के लिए अदालतें मौजूद हैं, जेलें भरी हुई हैं। और ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, अमेरिका में भी है। अमेरिकी बदमाश जो है अमेरिकी जेलों में भरे हुए हैं, चीनी बदमाश जो है चीनी जेलों में भरे हुए हैं, और इंडियन बदमाश इंडियन जेलों में भरे हुए हैं। तो हम ये कहेंगे इंडिया तो खुदा न खास्ता जो है, या पाकिस्तान जो है, या अमेरिका जो है, या चीन जो है, उसको हम कहेंगे कि ये बस ऐसा ही डाकू कंट्री बन गए, ये बदमाश मुल्क हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इक्का दुक्का लोग, शरारती अनासर, नाफरमान अनासर, बेलगाम अनासर, बदलिहाज अनासर पाए जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि अदारा जो है वो ऐसा हो गया है। यहाँ एक फर्क जो है उसे मलहूज रखना चाहिए। शाम साहब, चलते हैं जरा तालिबान की तरफ। 4 सद्दा में आज एक धमाका हुआ, पुलिस वैन पे हमला हुआ, 3 लोग जाँ बहक हो गए। उसमें भी कोयटा में भी कुछ हुआ, कोयटा में चमन में एक वाकया हुआ, वहां पे कोई जाँ बहक तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल एक धमाका हुआ। देखिए, इस तरह के जो भी धमाके होंगे जी, तालिबान के और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जाएंगे। तो ये धमाके करना आसान है, इनके असरात समेटना मुश्किल होगा। इसलिए जो लोग भी ये कर रहे हैं, अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उनको एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। एक बात।
दूसरी बात मैं आपको याद करूं, अभी पुरानी बात को मैं फिर जी जी, असल में ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी। बिल्कुल। लाहौर में एक टारगेट किलर्स का गिरोह पकड़ा गया। अच्छा। जिसने मुख्तलिफ फिरकों के लोगों को निशाना बनाया, ठीक, और उसमें शिया भी निशाना बनाए और सुन्नी भी निशाना बनाए। डॉक्टर अली हैदर जो हैं उनके मुजरम भी पकड़े गए हैं। अच्छा। और जो लोग और हिट लिस्ट पे थे वो भी बरामद हो गई है उनसे लिस्ट। अच्छा, अब मैं आपको अर्ज करूं, जब डॉक्टर अली हैदर का जनाजा था तो जब मैं जनाजे में शरीक हुआ, उनके वालिद जो है डॉक्टर जफर हैदर, बड़े मोहतरम बुजुर्ग हैं, बड़ी खिदमत पाकिस्तान की है, और दिल गिरफ्ता थे और मुझे ढूंढ रहे थे। कहते मुझे कहा, जब मैं मिल गया मुझे कहा मैं आपको ढूंढ रहा था ये, और उन्होंने कहा देखो कियानी साहब जो है अगर चाहें 1 मिनट में मेरे कातिल पकड़ सकते हैं, ठीक, वो इनको अपना एसेट बना के क्यों रख रहे हैं। और वो एक शिकवे जो थे उनकी जुबान पे आते चले गए। एक ऐसा वक्त ही ऐसा था। और अब आप ये देखिए कि जो लोग पकड़े गए हैं वो कौन है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये हम जो ताकतवर हमारे सामने होता है, शिकवा भी उससे होता है। अब इस कई अखबार नवीसों के नाम बरामद हुए हैं उनके पास से, उन्होंने इतराफ किया है दानिश्वरों के कि इसको भी हमने हिट लिस्ट पे रखा हुआ था, इसको भी रखा हुआ था। बल्कि मुझे चौधरी खादम हुसैन साहब, हमारे बड़े पुराने अखबार नवीस बता रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे जो तफ्तीश करने वाला एक शख्स से मुझसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने अपने ही रहनुमा जो हैं जी जी उनको भी निशाना बनाया है। स्ट्रेंज। तो पूछा उनसे कि ये तुम आप लोगों ने दूसरे फिरके के लोगों को तो मारा, ये अपने लोगों को कैसे मार दिया। तो उन्होंने कहा जनाब पैसा जो बाहर से वसूल होता था वो अकेले खा रहे थे और हमें कुछ मिलता नहीं था, इसलिए हमने समझा कि इनको भी साफ कर दिए। तो ये जो अब बात यह है कि इन लोगों का सुराग लगाना, इन लोगों को गिरफ्तार करना जी, इनको कर्टेल करना, ये जिम्मेदारी है एजेंसियों की, ये कानून नाफिज करने वाले अदारों की। लेकिन हम सब जब मुज़ाकरात से एक दफा चीजें रुकी थी, तो अब क्या ये सारे नेटवर्क से एक दफा फिर ओपन हो जाएंगे? अगर ये खुलेंगे जी, तो फिर चीजें जो है वो अगर बेकाबू होंगी तो फिर लोग कहेंगे कि देखिए जो फिर होगा तो होगा, देखी जाएगी जी। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अभी ये हमारे इफ्तिखार अहमद साहब जो हैं जी जी जियो के, वो भी कहते हैं कल मुझे धमकी दी गई। अब वो धमकी देने वाला कौन सा पता नहीं, खुदा जाने, कोई भी शख्स शरारती धमकी दे सकता है, लेकिन वसवसे तो दिल में पैदा होते हैं ना। और इसलिए एक तो जो धमकी दे, कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए जी। इन एजेंसियों के सपोर्ट कर दिया जाए मामला, ISI के मैंडेट दे दिया जाए जी। IB को दे दे हुकूमत, भाई आपने जो अखबार नवीसों को शिकायत होगी उनकी आपने हिफाजत आपने करनी है, ताकि शिकायत कहीं कोई इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट तो करे ना, वगरना लोग खौफजदा हो। ठीक, शाम साहब एक ब्रेक का वक्त आ गया है और ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको एक सफेद हाथी का अहवाल भी बताएंगे और फिर आपके सवालात भी प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। बात कर रहे थे हम एक सफेद हाथी की। शामी साहब, हिलाल अहमर एक ऐसा सफेद हाथी है। वो हिलाल अहमर जो है ये पहले रेड क्रॉस था। अच्छा, इसको हमने इस्लामाइज कर दिया, इसका नाम हिलाल अहमर कर दिया। ठीक, अब एक बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं जब इस्लामाबाद गया तो डॉक्टर सईद अली साहब इसके चेयरमैन मुकर्रर हुए हैं। अच्छा, उनको मुझे फोन आया कि आप रुकते जाएं, बस इस्लामाबाद दाखिल होते ही एक अजीम शान इमारत जो है पेशावर मोड़ पर आपकी मुंतजर। अच्छा, मैं गया जनाब, ह्यूज कई मंजिला इमारत और सैकड़ों लोग और गाड़ियां और एम्बुलेंसेज और कारें, और मालूम हुआ ये तो सिर्फ एक इमारत है, एक इमारत उसके साथ है और शायद एक इमारत उसके साथ भी हो। अच्छा, भाई क्या काम है। जब मैं गया तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब भी वहां आने वाले थे, चंद मिनट में वो भी तशरीफ ले आए। अच्छा, तो उनसे भी बड़ी दिलचस्प मुलाकात रही। ठीक, और आपको याद कर रहे थे, बहुत सलाम कह रहे थे। आपने समझा था क्योंकि उनके बारे में कोई फिक्रा कहा जी कि ये जब हमारे प्रोग्राम में वो आए थे, बिल्कुल, उन्होंने समझा माइक बंद हो गया, आपने समझा वो माइक बंद नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा जी, अब वो हबीब साहब तो कह रहे थे कि बूढ़ों की तरह आप बात करने लगे हैं डॉक्टर साहब। तो बहरहाल जवान है डॉक्टर साहब,
तो डॉक्टर सईद अली साहब ने उनको मदऊ कर रखा था जी। तो फिर मैंने देखा वो ये जो अदारा है, हमारे जो पहले चीफ जस्टिस थे जस्टिस सर अब्दुल रशीद, 1948 में वो इसके पहले चेयरमैन थे, और पता नहीं बेगम नुसरत भुट्टो इसकी चेयरमैन रही, और कौन कौन चेयरमैन इनके रहे, कितने जर्नैल रहे, और शहरी रहमान भी रही, और उन्होंने इसकी बेगम नुसरत भुट्टो ने बहुत काम किया, इमारतें की। मोहतरमा फातिमा जरा को बड़ी दिलचस्पी थी इससे। अच्छा। तो अब डॉक्टर सईद अली साहब जो हैं जी, उनसे जरा पूछते हैं कि उसमें वो क्या कर रहे हैं, और ये इतनी बड़ी इमारतों में हो क्या रहा है। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए जनाब, आप चेयरमैन हो चुके हैं माशाल्लाह हिलाल अहमर के। जी बस अल्लाह का करम है शामी साहब। ये इतनी कई मंजिला इमारतों में सैकड़ों अफराद क्या कर रहे हैं कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वाकई 3 इमारतें हैं वहां पे। ये तो हबीब साहब तो कहते हैं आप जो सफेद हाथी है उसको शेर बनाने चले हैं। जी हाँ, वो इंशाल्लाह शेर बनने वाला है। अच्छा। तो हम तो आपको पता शुरू से शेर हैं भी और शेर के साथी भी हैं माशाल्लाह, तो इसको भी शेर बनाएंगे इंशाल्लाह। चलिए फिर शेर की सवारी तो नहीं करते ना। नहीं बिल्कुल जी। तो ठीक, ये आपने हिलाल अहमर की जो बात की है बड़ी अहम है जी, कि ये पहले रेड क्रॉस था, फिर हिलाल अहमर या रेड क्रिसेंट हुआ, और मुसलमान मुल्कों में सवाए इंडोनेशिया के सब जगह ऐसे हिलाल अहमर ही कहते हैं। ठीक। और इसमें जो आपने फरमाया, इसमें जब मैं वहां पहुंचा था तो कुछ सुस्त रवि का शिकार था ये महकमा। ठीक। तो हमने इमीडिएटली इसको रिवाइव करने के लिए, वाइब्रेंट करने के लिए एक कोई 25 इनिशिएटिव्स डिसाइड किए। अच्छा। कि उनमें से हम इनिशिएटिव और उसका टाइम लाइन हमने तय की। 2-3 बड़े बड़े बता दीजिए, 25 का तो मेरा ख्याल को वक्त नहीं है। जी मैं 3 बता देता हूँ। सबसे पहले ये कि इस्लामाबाद जहां हमारी इमारत है, जहां तशरीफ लाए थे, हाँ जी, उस शहर का हम पे कर्ज था। हमने वहां पे अगले 4 दिन में इस्लामाबाद की पहली एम्बुलेंस सर्विस जो है वो शुरू कर रहे हैं, या 1122 की तरह। जी हाँ बिल्कुल इसी तरह, लेकिन हमारा नंबर होगा 1030। अच्छा, इस्लामाबाद में, पूरे इस्लामाबाद में? पूरे इस्लामाबाद के लिए 7 जगहों पे हमारी गाड़ियां स्टेशन होंगी जो हर तरह की जो इमरजेंसी है उसे डील करेंगी। तो कितनी गाड़ियां आपके पास? हमारे पास गाड़ियां काफी हैं, लेकिन फिलहाल हम 7 जो है वो स्टेशन कर रहे हैं और 7 बैकअप रख रहे हैं। अच्छा। ताकि 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद होंगी। शहर की मैपिंग की गई है। अच्छा। और तकरीबन हर 15 से 10 किलोमीटर के फासले पे एक गाड़ी मौजूद होगी, जिसका आपस में वायरलेस से राब्ता है, फुली इक्विप्ड है, ट्रेन स्टाफ है। हमने ड्राइविंग स्किल से लेकर फर्स्ट एड तक सारी तरबियत दे दी है उन लोगों को जो वहां काम करेंगे। चंद रोज के अंदर अंदर? जी 4 दिन में, हमने 1 महीने में सारा काम मुकम्मल कर लिया है, और वो 4 दिन के बाद उसकी सॉफ्ट ओपनिंग हम कर चुके हैं, लेकिन उसको रियल ओपनिंग 4 दिन बाद हो रही है। तो मैंने सुना है कि मुल्क भर में भी आपको इस तरह की सर्विस कायम करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अगले मरहले में यही होगा। इसको हम ट्रायल कर रहे हैं सक्सेसफुली, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 100 से ऊपर एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। 100 से ज्यादा? जी, मोर देन 100। अच्छा, ये सर्विस जो आप फ्री देंगे लोगों को? जी फ्री होगी बिल्कुल, इसका कोई ताल्लुक पैसों से नहीं है। अच्छा। ये बिल्कुल, जी हाँ, इमरजेंसी सर्विस फ्री होगी, और जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो हमने अपग्रेड कर ली है अपनी भी इमरजेंसी को कोप अप करने के लिए। नहीं, लोगों को जो आप लोगों को तकलीफ, इमरजेंसी कोई भी किसी किस्म की भी इमरजेंसी हो, हमें किसी आदमी के घर से फोन आ जाए कि उसके खुदा न करे हार्ट अटैक हो चुका है, तो उसे हमारी गाड़ी पिक करेगी और अस्पताल तक पहुंचा के आएगी। अगर उसके बच्चों के पास फीस ना हो, घर में खाने के पैसे ना हो। देखें, दुनिया में सबसे अहम चीज जो है वो इंसान की जान है। उसके लिए हमें यही हमारा मिशन है, इसीलिए ये महकमा बना है। अच्छा। और इसके हम पूरे उतरेंगे इंशाल्लाह। आप जान बचाएंगे लोगों की? जी इंशाल्लाह बिल्कुल। तो लोग आप पर जान निछावर न कर दें फिर कहीं? जी वो तो करेंगे, तो जरूरत होगी उसकी बाद में। फिलहाल तो आप नवाज शरीफ साहब पर भी जान निछावर करेंगे? बिल्कुल। वो तो करने को तैयार है हमेशा। तो पैसे की क्या पोजीशन है आपके पास? पैसा है डॉक्टर साहब? मसला ये है, वसाइल कहाँ से आएंगे? आहिस्ता आहिस्ता जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं सपोर्ट, तो हमने उसके लिए सस्टेनेबिलिटी जो है उसके लिए हमने मैंने जैसे बताया वक्त कम है, आप शामी साहब ने पहले कह दिया, तो मुख्तसर ये कि हम अपने आप को सस्टेन करने के लिए भी स्टेप्स ले रहे हैं, और विद इन 1 ईयर इंशाल्लाह ये इदारा सस्टेनेबल होगा, और फिर कई बरस तक इसे जरूरत नहीं रहेगी किसी इमदाद की। मतलब अब डोनर्स जो हैं अभी आपको मुयस्सर हैं? जी डोनर्स भी हैं। उसके अलावा हम अपने जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जिसमें से जो पैसा आएगा उससे ये तंजीम चलेगी। वो किस किस्म के प्रोजेक्ट होंगे? उसमें सर स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हमारा ब्लड बैंक है, हमारी लेबोरेटरी है, पैथोलॉजी लेबोरेटरी है, और इस तरह बहुत सी चीजें हैं जिनके अगेंस्ट हम लोगों से चार्जेस लेंगे। ठीक। और उसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट जैसे हम सोच रहे हैं, इंतकाल खून के इदारे, उनका इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, ये सब हम इसको पूरा हमने प्लान कर लिया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा।
शामी साहब, आपने दूसरी बात पूछी थी कि मुख्तसरन एक हम हेल्प लाइन कायम कर रहे हैं, उसका नंबर भी 1030 है। अच्छा। पाकिस्तान में कहीं भी किसी पूरे मुल्क में कोई जुल्म, जी सर, 24 घंटे पूरे मुल्क में। अच्छा। हमारी 7 प्रोविंशियल ब्रांचेज हैं और तकरीबन 86 डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेज हैं हिलाल अहमर की। जहां भी कोई जुल्म होगा, कोई तशद्दुद होगा, कोई टॉर्चर होगा, वो आपको आवाज दी जाए। कोई ज्यादती होगी, कोई जरूरत होगी, वो हमारी हेल्प लाइन पे कॉल करें, हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और उसके लिए भी हमने पूरा सिस्टम तैयार कर लिया है। और हम वो अपनी हिलाल अहमर के अलावा जो मुतलका इलाके हैं वहां पर हम उनको बार कौंसिल, उसके अलावा प्रेस क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंसानी हकूक की तंजीमें और ताजिर जो हैं इनको साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि वो हमारी जब रिस्पांस हो तो उसमें हमारे मुमद्दो मुआवन हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तो नवाज शरीफ साहब की टोपी में 2-3 पर लगा देंगे मजीद। नवाज शरीफ साहब ने हमें पर लगाया तो हम भी लगाएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे इसके पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू वेरी मच कि आप इस इदारे को कामयाब बना दें। शामी साहब, बहुत से लोगों ने एक सवाल पूछा है और वो आपकी कल की गुफ्तगू के हवाले से है, जो मज़ार इकबाल के बारे में आपने कहा। यार वो मैंने तो कहा था चलिए सिक्योरिटी का खतरा है तो बंद रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों ने जो फिर बाद में रद्देमल दिया मैंने भी गौर किया, तो ये बात तो नहीं हुई ना कि देखिए हमारे हुक्मरान जो है फिर सारे काम अपने भी खत्म कर दे, घरों में मुक़य्यद हो जाए। बिल्कुल। अगर ये एक मज़ार जो है उसकी सिक्योरिटी नहीं कर सकते, वहां जाने वालों की हिफाजत नहीं कर सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो ये कोई बात उज़र जो था कोई दिल को लगा नहीं जब गौर किया तो। ठीक। और ये इनकी बड़ी पस्त हिम्मती है, होता नजरी है, और इस पर इंतहाई तशवीश का आज़ार किया जाना चाहिए, बल्कि थोड़ी बहुत मुजम्मत भी कर दी जाए तो कोई हर्ज नहीं। शाम साहब, ये हामिद जमील साहब हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा है और कई बार एक ही सवाल पूछा और रिक्वेस्ट किया कि लाजमी उससे पूछा आपसे पूछा जाए। वो ये है कि शामी साहब आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और डायरेक्शन ठीक है? अगर ठीक है तो किस हद तक? नहीं, देखिए आप कुछ न कुछ हुकूमत जो है उसकी डायरेक्शन दुरुस्त हो रही, काम करती नजर आ रही है जी। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता उसके नताइज आएंगे। ठीक। जब बीज आप जमीन में डालते हैं ना वो नजर नहीं आ रहा होता, बिल्कुल, लेकिन फिर वहीं से पौधा उगता है, तो तवक्को रखनी चाहिए कुछ काम हो रहा है। ठीक। ये एक डायरेक्शन मुझे तो बहरहाल ऐसे ही मालूम होता है और चीजें जो हैं कुछ बढ़ रही हैं, आगे की तरफ जा रही हैं। ठीक। शामी साहब, ये जी अब्दुल बासित खान साहब है। अब्दुल बासित खान साहब ने कहा है, शामी साहब अगर कोई आदमी फौज के ऊपर या उसके किसी इदारे के ऊपर मुतय्यन इल्जाम लगाए तो फिर उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? अगर आप चाहें तो वो सलूक कर ले जो कानून के लिखा हुआ है। वैसे तो जो बादशाह बादशाहों के साथ करते हैं जी। शाह साहब, ये है जी चौधरी आरिफ साहब हैं। चौधरी साहब पूछ रहे हैं, शामी साहब बिलावल की खबर से तो यूं नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के अंदर बड़े इख्तलाफात पैदा होने वाले हैं। देखिए, देखते रहिए। ठीक। तो हमको कोई ये ठीक है, इस तरह की पेशेंट गोइयां ये बदखबरियां देने से क्या फायदा, जो देखेंगे चांद चढ़े कुल आलम देखे। शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अपने नाजरीन से कल तक के लिए इजाजत लेते हैं। कल फिर इसी वक्त किसी जगह से हाजिर होंगे आप खिदमत में। अल्लाह निगहबान।